Organizational structure. Organizational structure can be classified into two types. So one is functional structure of organization. Another one is divisional structure of organization. So in the last class we are already discussed about the functional structure of organization. So in this class we are going to discuss about the divisional structure of organization. Divisional structure of organization. Okay, so divisional structure of organization is the large organizations with diversified activities have organized themselves. Means, so divisional structure ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ರಚನೆ. In when the organizations have performed the multiple activities, they have produced the multiple products. In that type of organizations, they are adopting the divisional structure of organizing. The meaning of divisional structure is the grouping of activities on the basis of the product is called as a divisional structure. So this is the meaning of divisional structure. It means grouping of activities on the basis of products. And the basis of the products is called as a divisional structure. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಒಂದು ಸರಕುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, so the grouping of activities on the basis of the products manufactured into the organization is called as the divisional structure of organizing. Okay, so the top level delegates are the higher authorities are responsible to the each divisions. Okay, top level delegates or authorities to the divisions they are the fully responsible for the divisional structure. For example, I'll give an example for you. For example, Samsung. You already know the Samsung company. In this company can manufacturing various types of products. For example, Samsung TV is there, then washing machine is there, then mobile is there, then refrigerator is there. Okay, so this is the one company that is called as Samsung. This company can manufacturing different types of products like TV, washing machine, mobile phones, refrigerator. Okay, so in this company can dividing the different divisions on the basis of the various products are manufactured. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಈಗ ಟಿವಿ ಇದೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರೇ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನಾಗಿರ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫುಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿವಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆದಾಯ ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಒಂದು ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೊಣೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಅವನದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ. Okay, so this divisional structure is suitable for when of the organization can produce the different lines of products. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಈಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಈ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಶಾಂಪೂ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಶಾಂಪೂ. ಈ ಶಾಂಪೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅಲೋವೆರಾ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಈ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಪರ್ಚೇಸು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು, ದೆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಟಿವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈಚ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, so this is the divisional structure. Then let's see the advantages of divisional structure of organizing. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನೇನಂದ್ರೆ, so the product specialization helps to development of various skills and experience. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? product specialization ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಗೇನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ another one is divisional heads are accountable for all the profits and losses to the business ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, the divisional heads. Okay, so divisional heads, these divisional heads are accountable for all the profits and losses of the ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ಗೂ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫುಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಲಾಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ individually they can go to performed and is taking the fast decisions. Okay, fast decisions. Okay, so easy ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. Why? It means that each division it going to under the one higher authority. Okay, so one authority ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ is this authority only, this authorized person only responsible for the entire division. He can take any decision immediately and quickly. Okay, so this is also one of the advantage. So another one is so expansion and growth of the new divisions. ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಶಾಂಪು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ ಶಾಂಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಶಾಂಪು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಶಾಂಪು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಶಾಂಪು ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ ಬರೀ ಒಂದು ಶಾಂಪು ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಚಿಕ್ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ products. They can add different types of product to each divisions. So these are all the various advantages of the divisional structure of organizing. Okay, let's see the disadvantages. ಹಂಗಾರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ದ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. Conflict means it is the difficulties are arising to each division. Okay, so here the each and every person can only responsible one particular division. They are not care about to another one. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಿಂಗನಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ increasing cost. ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ why means they are producing the different products. Okay, they have set the different divisions to each product. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸಪರೇಟ್ ಮಷಿನರಿ, ಸಪರೇಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸಪರೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ, ಬಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ, ಈಗ ಟಿವಿ ಬೇರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬೇರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಷಿನರಿನ, ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ the higher authorities are supervise are the fully responsible for the one division, so they are ignoring the organizational interest. Okay, the higher level authorities ignore the organization interest. Okay, higher authority delegates ಏನಾಗ್ತಾರೆ, one particular division ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್, ಸೊ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ divisional structure of organizing. Divisional structure, it is fully depend upon the products manufactured. Okay, so grouping of activities on the basis of the product manufacture is called as a divisional structure of organization.